some elements are necessary for a plant to grow. ธาตุบางชนิดนะครับมีความสำคัญในเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับ Some elements are necessary for photosynthesis. ธาตุบางชนิดนะครับมีความสำคัญในเรื่องของการสังเคราะห์แสงนะครับ Some elements are necessary for the plant to reproduce. หรือไม่ก็บางชนิดนะครับมีความสำคัญที่มีความสำคัญธาตุมีความสำคัญในเรื่องของการให้ผลผลิตครับ Okay, those are metabolic functions. นั่นก็คือเป็นหน้าที่ของธาตุหน้าที่พืชของการนะครับหลัก If the plant doesn't have that element, it would not be able to complete its life cycle. ๆถ้าเกิดว่าธาตุนะครับถ้าเกิดว่าพืชนะครับ Let's talk about some specific terminology related to different nutrient concentrations in the soil. The first one is deficiency. Deficiency means that the concentration of the element in question is low enough that it will significantly limit the yield. Usually at this stage, it's obvious. There's symptoms, deficiency symptoms you can see with your naked eye. Next we have critical range. Critical range means that the nutrient concentration in the plant is below which a yield response to added nutrient occurs. So what that means is you won't necessarily see deficiency symptoms, and the yield is already within the range of what's considered normal or average. But if you increase that nutrient, you're going to see a yield response. It might be small, but the yield response will be there. And so we'll say it's within the critical range. Sufficiency is the range in which adding a nutrient will not increase a yield, but it will increase the concentration of that nutrient in the plant. So if I add that nutrient to the soil, there's no increase in the yield whatsoever, but it will increase how much of that nutrient can be found in the plant. Okay, and then there is excessive. แล้วก็ระดับที่มีมากเกินนะครับธาตุอาหารมากเกินไปนะครับ It means we add a nutrient and it decreases the yield. อันนี้ก็คือเราเติมธาตุอาหารลงไปนะครับเยอะแยะเลยแต่ว่าผลผลิตแทนที่จะขึ้นมันน้อยลงนะครับอันนี้เราเรียกว่าระดับที่ธาตุอาหารมากเกินไปนะครับ So this is because of nutrient imbalances. เพราะว่าธาตุอาหารต่างๆมันไม่สมดุลนะครับในดินพืชมันต้องการธาตุอาหารหลายอย่างใช่ไหมแต่ว่าพอเราเติมอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปอย่างหนึ่งสูงเลยเนี่ย So ไม่สมดุล it means if you add too much of one nutrient, then the only thing that can take up is that nutrient. It can't get the other nutrients out of the soil because there's so much of that one nutrient. เพราะว่าใช่ถ้าเราเติมธาตุอาหารลงไปอย่างเสริมเข้าไปอย่างนั้นแหละเสริมเข้าไปธาตุตรงนั้นในดินมันก็จะมีเยอะพืชมันก็จะดึงเฉพาะตัวนั้นไปมันจะไม่ไปดึงตัวอื่นนะครับ Okay, hidden hunger. แล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับภาวะขาดสารอาหารซ่อนเร้นนะครับอันนี้ขาดธาตุอาหารซ่อนเร้นนะครับ A crop needs more of a nutrient, but you don't see any deficiency. อันนี้คือพืชเนี่ยต้องการธาตุอาหารเพิ่มแน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้แสดงอาการออกมานะครับเราไม่สามารถมองเห็นได้ Okay, so let's just talk about just briefly the different stages or the different amounts of nutrients you might find. เดี๋ยวเอามาดูเกี่ยวกับขั้นระดับจำนวนขั้นของธาตุอาหารต่างๆที่เราอาจจะเจอนะครับว่าแต่ละระดับเป็นยังไงนะครับ Let's say a plant needs more nitrogen and you can see with your eyes it needs more nitrogen. ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดพืชต้องการธาตุไนโตรเจนเพิ่มขึ้นแล้วก็เราสามารถเห็นได้นะครับมันแสดงอาการออกมาว่าโอเคมันต้องการ It's deficient. We say it's deficient. แสดงว่ามันพอเพียงนะ Okay? It needs more nitrogen, but you can't see it. แต่ถ้าเกิดว่าพืชตัวนั้นน่ะอยากได้ธาตุไนโตรเจนเพิ่มแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นได้ That's a hidden hunger. อันนั้นเขาจะเรียกว่าภาวะของการขาดสารอาหารซ่อนเร้นในพืชนะครับ
I can add more nitrogen and I will increase the yield. เราสามารถเพิ่มไนโตรเจนเข้าไปนะครับแล้วก็มันสามารถเพิ่มผลผลิตได้นะครับ That's the critical range. อันนั้นเป็นขั้นวิกฤตนะครับขั้นวิกฤต If I add more nitrogen above the critical range, แต่ว่าถ้าเติมไนโตรเจนเพิ่มเลยขั้นวิกฤตนะครับ it might take up more nitrogen, but it doesn't need it. แต่ว่าโอเคพืชเราใส่ไนโตรเจนเพิ่มขึ้นมันอาจจะเอาดูดไนโตรเจนเข้าไปแต่ว่ามันมีอยู่แล้วก็คือนั่นเป็นแค่ส่วนเกินนะครับ That's called luxury consumption. นั่นก็คือก็ถ้าเราพูดก็คือแบบพืชกินดีอยู่ดีครับพืชไฮโซแล้วกินดีอยู่ดีมีอาหารให้นะครับ Some of us have some luxury consumption. ก็บางคนนะครับเราก็มีวิถีชีวิตวิธีการอย่างนี้เนี่ยกินแบบอยู่ดีกินดีนะครับ And then if I add even more nitrogen, then it will cause another problem and we have excessive. แต่ก็คือถ้าเกิดว่าเราเพิ่มไนโตรเจนเพิ่มเข้าไปอีกมันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งว่าจะมีแบบธาตุไนโตรเจนนั้นเกินพิกัดนะครับเกินมาตรฐานนะครับ Okay, let's talk about these essential elements. เดี๋ยวมาคุยเรื่องของธาตุอาหารสำคัญนะครับในพืชนะครับ Okay, there are 16. ในดินนะครับในพืชนะครับต้องการธาตุอาหารสำคัญทั้งหมด16ชนิดนะครับ Okay, these are the elements required of all plants. ก็คือ16ชนิดนี้นะครับพืชต้องการธาตุ16ชนิดนี้ Okay, for English speakers, this is a handy way to memorize or remember all 16 elements. สำหรับคนที่พูดภาษาอังกฤษนะครับมันจะมีวิธีการแบบที่เราเรียนในประถมนะถ้าให้ครูให้ท่องอะไรสักอย่างเขาจะหาวิธีการให้เราท่องง่ายๆนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการท่องจำธาตุ16ชนิดนี้นะครับ So ง่ายๆนะครับ I challenge all of our Thai speakers to come up with an easy way to memorize these 16 and share it on the Facebook page. เดี๋ยวอาจารย์เรนดอนว่าจะท้าทายคนไทยนะครับโดยเฉพาะเรานะครับให้เราหาวิธีการที่จะจำธาตุ16ชนิดนี้ธาตุอาหาร16ชนิดนี้ได้นะครับโดยการหาวิธีการอะไรสักอย่างที่มันจะช่วยเราให้จำทั้ง16ชนิดได้นะครับ Okay. ใน Facebook นะครับ So let's talk about some categories for these 16 elements. ธาตุทั้งหมด16ชนิดแต่ว่าเขาก็แบ่งออกเป็นประเภทนะครับว่ามีกลุ่มไหนบ้างนะครับ Okay. There are 3 that are non-mineral. ใน16ชนิดนะครับมีอยู่3ชนิดนะครับที่ไม่ใช่แร่ธาตุนะครับเป็นธาตุอาหารที่ไม่ใช่แร่นะครับไม่ใช่แร่ธาตุ Plants get these elements from the atmosphere and we don't have to manage these elements as farmers. ก็คือธาตุ3ชนิดนี้ส่วนมากพืชจะสามารถดึงออกมาผ่านทางบรรยากาศนะครับแล้วก็เราไม่สามารถจัดการให้พืชได้นะครับสำหรับธาตุ3ชนิดนี้เนาะ If somebody ever says that your plants have a hydrogen deficiency, you have bigger problems than your plants. ถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าพืชของคุณขาดหรือว่ามีไฮโดรเจนอะไรพวกนี้เกินหรือว่าขาดเนี่ยแสดงว่าคุณมีปัญหาหนักนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะดูได้ครับเพิ่มได้ด้วยก็คือธรรมชาติมันจัดการตัวมันเองนะครับ Okay, then there are macronutrients. ก็คือเมื่อกี้นะครับมันจะมีคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนนะครับที่เป็นไม่ใช่แร่ธาตุนะครับต่อไปอันที่2ก็จะเป็นธาตุอาหารที่เป็นธาตุใหญ่นะเราเรียกว่ามหาธาตุนะครับเป็นธาตุที่พืชต้องการเยอะนะครับ Macro means big. ก็คือแมคโครก็คือใหญ่เนาะภาษาไทยมหานะครับ But macronutrient doesn't mean that the nutrient is large. It means that the plant needs a large amount. แต่ว่า เขาเรียกว่าใช้ว่าธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารหลักนะครับก็คือธาตุอาหารหลักแมคโครนี่ไม่ใช่ว่าธาตุตรงนี้มีขนาดใหญ่นะไม่ใช่เนาะแต่ว่ามันเป็นธาตุที่พืชต้องการเยอะนะครับพืชต้องการหลักเลยนะครับธาตุอาหารหลักนะครับ Okay? Then there are micronutrients. อีกอันนึงก็จะเป็นธาตุอาหารรองแล้วถ้ามีหลักก็มีรองนะครับอันนี้ก็คือธาตุอาหารที่พืชต้องการไม่เยอะนะครับ Okay, they are still necessary, but the plant only needs a very small amount. ธาตุตรงนี้ก็ยังมีความจำเป็นนะครับแต่ว่าพืชไม่ได้ต้องการเยอะนะครับต้องการแค่เล็กน้อยนะครับ
Now, there are other nutrients that are essential for some plants, but this is very specific to a certain kind of plant. แล้วก็มีธาตุอีกบางชนิดนะครับที่เป็นความต้องการของพืชบางตัวเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับคือไม่ใช่พืชทุกตัวต้องการแต่มีพืชบางชนิดที่ต้องการนะครับ Okay? พวกนี้นะครับ And there's also something called species specific, which just means, say for example, with phosphorus that's generally available to the plant in different species, there might be some plants that have to have it in like a particular compound. ก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับสปีชีส์พิเศษของพืชด้วยนะครับเนาะว่าอย่างฟอสฟอรัสพืชทุกตัวจะต้องการฟอสฟอรัสแต่ว่าพืชตัวนี้ต้องการฟอสฟอรัสชนิดพิเศษหรือว่าไม่เหมือนชนิดอื่นนะครับ Okay. There is a law, มีกฎนะในเรื่องของa rule เป็นกฎนะครับ that is very critical for agriculture. ซึ่งมันเป็นตรรกะหรือว่าเป็นหลักที่ค่อนข้างจะสำคัญสำหรับการทำเกษตรนะครับ It's impossible to overemphasize. ก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบจะจัดการเกินเลยกฎตัวนี้นะครับ So memorize this. เดี๋ยวให้จำชื่อไว้นะครับ Plant growth is proportional to the amount available of the most limiting growth factor. เขาบอกว่าการเจริญเติบโตของพืชนะครับก็คือสัดส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของพืชที่มีจำนวนจำกัดที่สุดที่พืชสามารถนำไปใช้ได้นะครับก็คือมีจำนวนจำกัดที่สุดที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ถึงจะมีการเจริญเติบโตได้นะครับ Okay, what does this mean? ถ้าเราพูดตรงนี้มันแปลว่าอะไรครับแปลตรงนี้เป็นตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ If I have all of the nutrients that I need, ถ้าเกิดว่าเรามีธาตุอาหารทั้งหมดที่เราต้องการ and all of them are sufficient, แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยธาตุทั้งหมดเนี่ยพอเพียง but I'm missing boron, if boron is deficient, แต่ว่าเราไม่มีไอธาตุโบรอนนะครับซึ่งโบรอนไม่พอ it does not matter what else I do to manage that crop, it will not increase in yield until I give it the boron. มันก็จะไม่ส่งผลให้กับผลผลิตหรือว่าการจัดการเราจะจัดการยังไงมันก็ไม่เพิ่มเพราะว่าเรามีธาตุอย่างอื่นหมดแล้วยกเว้นโบรอนดังนั้นเนี่ยมันจะทำเพิ่มตัวอื่นมันก็ไม่ช่วยนอกจากว่าเราต้องเพิ่มธาตุโบรอนเข้าไปนะครับ I can plow, I can water, I can add nitrogen, it won't change. ใช่ถึงแม้เราจะพรวนดินเราจะรดน้ำเราจะใส่ไนโตรเจนเข้าไปแต่ว่าจริงๆแล้วพืชตรงนั้นน่ะมันต้องการโบรอนแต่ว่าเราไม่มีโบรอนให้ I can add compost, I can change the pH, I can lower the salts, but if I don't give it boron, then it's not going to increase the yield. เราอาจจะลดความเค็มอาจจะเพิ่มค่า pH อะไรทำทุกอย่างแต่ว่าพืชตัวนั้นแหละปัญหามันคือมันอยากได้โบรอนใช่ไหมเราไปเสริมอย่างอื่นหมดแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยให้พืชตัวนั้นให้ผลผลิตดีนอกจากว่าเราเสริมสารโบรอนเข้าไปครับ Okay, so I can say it in another way. The growth and the reproduction of an organism, that means a plant, an animal, us, it's going to be determined by the nutrient substance that is available in the minimum quantity. ก็คือการเติบโตและการแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิตน่ะถูกกำหนดในธาตุอาหารที่สามารถนำไปใช้ได้ในปริมาณที่ต่ำสุดไอตัวที่ต่ำสุดนั่นแหละเป็นตัวกำหนดการเติบโตนะครับ Okay, here's a barrel. เดี๋ยวเรามาดูถังตัวอย่างถังตรงนี้นะครับว่าเขาอธิบายยังไง And each one of these pieces of wood is called a stave. ก็คือในถังนี่เขาทำมาจากไม้ใช่ไหมแต่ละแผ่นเนาะเขาเอามาจุดเป็นถังนะครับ So let's say I'm a barrel maker and I want to make this barrel hold more water. ก็คือตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์เขาเป็นคนทำถังนะครับแล้วก็อยากจะทำผลิตถังที่เก็บน้ำได้เยอะที่สุดนะครับให้มากที่สุดนะครับ How much more water will it hold if I add more zinc?
ดูสีขาวนะครับเป็นธาตุสังกะสีนะครับสมมติว่าถ้าอาจารย์เขาเพิ่มสีขาวขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกนะครับเขาจะเก็บน้ำได้เยอะขึ้นไหมครับ You tilt the barrel on an angle so when you ถ้ามันมีวิธีนะเขาบอกว่าถ้าให้มันเทียงอาจจะเก็บน้ำเพิ่มได้นิดหน่อยนะครับ otherwise zero. Otherwise, zero. แต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นถึงแม้จะเพิ่มสีขาวให้มันสูงขึ้นน้ำมันจะเพิ่มไหม Okay, if I make this white one taller, it's not going to hold any more water. โอเคนะครับถึงแม้ว่าเราจะเพิ่มไอตัวสีขาวให้มันสูงขึ้นมันก็ไม่สามารถจะเก็บน้ำได้เยอะขึ้นใช่ไหม So which color stave do I need to replace or address to make this barrel hold more water? ดังนั้นเนี่ยจากในนี้สีไหนครับที่ต้องทำให้มันสูงขึ้น เพื่อที่ว่าจะได้เก็บน้ำได้เยอะขึ้นครับเขียนว่าอะไรครับเขียนว่า SE This one, right? สีเขียว โอเค ที่มาใช่ไหมครับ Good answer. ถูกต้องนะครับ I can address every other stave, but if I don't fix this one, this barrel will not hold any more water. ใช่ครับเพราะว่าถึงแม้ว่าสีอื่นๆเราจะเพิ่มมันสูงขึ้นเข้าไปแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ไปเพิ่มสีเขียวขึ้นมาที่เขียนว่า SE นะครับมันก็เก็บน้ำไม่เท่าเดิมมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับ And don't let Brett tip it over because he'll spill everything out. Yes. It reminds me of another saying similar to this logic, which is about the chain. Okay. It says the strength of the chain depends on the weakest link. That's exactly right. Yeah, so you have to strengthen the weakest link. That's exactly right. Even if the other portions are strong, it will not work. Yes. In the same way. That's right. So, with that same logic, everyone is right. If I need to replace this selenium stave right here, right? If I replace all the others, but not that one, no change. If I replace that one and no others, then I will see an increase. ถ้าเกิดเราปรับทุกสีเลยให้มันสูงขึ้นแต่ว่าไม่ปรับสีเขียวขี้ม้าให้มันสูงขึ้นมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับน้ำมันเท่าเดิมแต่ว่าเราอาจจะอันที่เหลือเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเราเปลี่ยนแปลงแค่สีเขียวขี้ม้าให้มันสูงขึ้นอันเดียวเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีขึ้นก็คือเก็บน้ำได้เยอะขึ้นนะครับ Okay? If I replace that one stave, how much more water will it hold? ก็คือถ้าเกิดเราเพิ่มสีตัวนั้นขึ้นไปให้มันสูงขึ้นเนี่ยเราจะเก็บน้ำเพิ่มขึ้นได้เท่าไหร่เยอะขึ้นเท่าไหร่ครับ สีเขียว Say again? ข้าวสีเขียว ก็ถ้าเกิดเราเพิ่มสีเขียวขี้ม้าขึ้นไปอาจจะสูงเท่าไหร่แต่ว่าปริมาณน้ำที่เก็บได้มันก็จะไปถึงแค่ที่สีเขียวนะครับ Okay, so I can add this much water from the top of this one to the top of this one. I will have that much more water, right? คือน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นประมาณเท่านั้นนะครับช่องว่างระหว่างสีเขียวขี้ม้ากับสีเขียวสว่างนะครับ So I would then have to replace the green one, and then I could hold this much water. ดังนั้นเนี่ยต้องเพิ่มสีเขียวให้มันขึ้นไปแต่ว่าพอเพิ่มสีเขียวขึ้นเท่าไหร่ขึ้นไปปุ๊บน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นแค่ถึงสีส้มนะครับ Okay, so I want you to think about what this means for your soil and for farming. ดังนั้นเนี่ยรูปตรงนี้หลักการตรงนี้นะอยากให้เราคิดเกี่ยวกับดินของเรานะครับการทำเกษตรของเรานะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับ So one time I had a customer. มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์เลนดอนเขามีลูกค้านะครับ I tested his soil. มาทดสอบดินนะครับมาเทสดินนะครับ The lowest was zinc. ก็คือผลของการทดสอบดินก็คือที่มีต่ำสุดก็คือเป็นสังกะสีเนาะเป็นธาตุสังกะสีนะครับ He did not have enough zinc. ก็คือดินของเขาเนี่ยไม่มีธาตุสังกะสีพอ So I said, you need to add zinc.
ก็เลยอาจารย์ก็เลยแนะนำเขาไปว่าคุณควรที่จะเพิ่มธาตุสังกะสีลงไปนะครับในดิน He said, "Oh, very difficult." เขาก็เลยบอกว่ามันเป็นการยากมากนะครับที่จะเพิ่มธาตุสังกะสีลงไปนะครับ What's difficult? ก็คืออะไรที่มันยาก So expensive. แพงมากเลยนะครับธาตุสังกะสี If I have, and this wasn't in Thailand, but I'll use baht. If I have 1,000 baht, I can get a big bag of nitrogen and phosphorus and potassium. เอาบอกว่ามันแพงยังไงเพราะว่าถ้าเกิดฉันมี 1,000 บาทเนี่ยฉันไปซื้อธาตุอย่างอื่นอย่างไนโตรเจนโพแทสเซียมเนี่ยได้เยอะมากเลยนะแทนที่จะไปซื้อสังกะสีนะ 1,000 บาท But with that 1,000 baht, I can only get a very small bag of zinc. แต่ว่านั่นแหละ 1,000 บาทถ้าเอาตังไปซื้อสังกะสีได้แค่ถุงน้อยเดียวถุงเล็กๆแต่ว่าถ้าไปซื้อธาตุอย่างอื่นจะได้ถุงใหญ่มากนะครับ So I want to use my money to get more fertilizer. เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันจะเอาเงินของฉันไปซื้อธาตุอย่างอื่นดีกว่าสารอาหารอย่างอื่นดีกว่า Everyone see the problem with the logic? ถ้าดูตามตรงนี้ลูกค้าตอนนั้นเนี่ยเขามีปัญหาอะไรเราสามารถบอกได้ไหมครับ He needs to think how much money, if I only have 1,000 baht, how much of this baht should I use in order to get my zinc above the level of the next limiting factor? And I should put at least that much money to zinc. ก็คือถ้ามีเงิน1 บาทถ้ามีเงิน 1,000 นะครับแล้วต้องลงทุนในเรื่องของการซื้อธาตุอาหารตามที่เขาบอกเมื่อกี้น่ะเขาจะทำโดยการใช้1 บาทนั่นแหละ1,000 นั่นแหละไปซื้อธาตุที่ดินเขาขาด Otherwise, ซื้อธาตุอย่างอื่นที่ดินเขามีอยู่แล้วนะ otherwise I'm wasting all of my money. เพราะถ้าอย่างนั้นถ้าเราไปซื้ออย่างอื่นที่เรามีอยู่แล้วในดินมันก็เหมือนกันสิ้นเปลืองนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนาะ So some people might be thinking, but I don't use chemical fertilizer. แต่บางคนเราจะบอกว่าในฟาร์มของฉันเนี่ยฉันไม่ได้ใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีเนาะ It's the same with compost. เหมือนกับปุ๋ยเคมีก็เหมือนกับปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยอินทรีย์ If I have a nutrient that's a limiting factor, I have to have a compost that has that nutrient. ดังนั้นเนี่ยเราสามารถเพิ่มในการทำปุ๋ยหมักที่สามารถเพิ่มสารธาตุอาหารตรงนั้นลงไปได้นะครับ Now, sometimes there's a difficulty with compost because if I apply to the most limiting factor, then I'm probably over applying a lot of other nutrients. ดังนั้นเนี่ยมันจะลำบากสำหรับธาตุปุ๋ยหมักเพราะว่าปุ๋ยหมักที่เราทำเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราจะเพิ่มเพื่อเพิ่มอาหารธาตุอาหารตรงนั้นลงไปแต่ว่าในปุ๋ยหมักมันจะมีธาตุอาหารในอื่นที่มันจะไปเพิ่มธาตุอาหารที่เรามีอยู่แล้ว So we have to be creative sometimes to find solutions that can help us increase our production without hurting the environment. ดังนั้นเนี่ยบางครั้งเราต้องมีวิธีการหรือว่าหลักการที่ทำในพืชของเราคือเราจะทำยังไงให้พืชผลผลิตของเราดีแต่ว่าไม่ไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ Even with organic, we can hurt the environment. ถึงแม้มันจะเป็นการปลูกผักอินทรีย์เกษตรอินทรีย์บางทีมันก็สามารถทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้นะครับมีผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมได้ Okay, soils naturally have all of these elements and a lot of different nutrients that the plants need every year. ก็คือในดินเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีธาตุอาหารทั้งหมดที่เราเข้ามาได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็จะมีธาตุอาหารที่พืชต้องการสำหรับแต่ละปีอยู่แล้วนะครับ But sometimes those nutrients are combined into compounds in a form that the plant can't take up. แต่บางครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยธาตุอาหารที่อยู่ในดินเนี่ยถูกกักเก็บในรูปแบบที่พืชไม่สามารถที่จะดึงออกไปใช้ได้นะครับมันอยู่ในดินแต่ว่าพืชไม่สามารถเอาไปใช้ได้ Okay, so what happens is if I have an element that has one more electron than proton, ก็คือว่าถ้าพูดตามหลักการของเคมีก็คือถ้าเกิดว่า
มีธาตุอาหารตัวหนึ่งที่อิเล็กตรอนมีมากกว่าโปรตอน1ตัวนะครับ We say the charge is only one. ก็คือชาร์จมันก็มีประจุไฟฟ้ามันก็จะมีแค่ประจุไฟฟ้าเดียวเนาะ Plus one or minus one. อาจจะเป็นประจุไฟฟ้าบวก1หรือว่าประจุไฟฟ้าลบ1นะครับ Okay? It's easy for a plant to take up an ion that only has a charge of one. สำหรับพืชนะครับมันจะง่ายสำหรับพืชนะครับถ้าเวลาเขาดึงธาตุอาหารออกมาที่มีกระแสไฟแค่1อันนะครับไม่มี2อันนะครับ It's harder to take up an ion that has a charge of two. ถ้ามันมีประจุไฟฟ้าทั้ง2อย่างเนี่ยมันจะลำบากสำหรับพืชนะครับมันจะยากสำหรับพืชที่จะดึงธาตุอาหาร It's even harder to take up a nutrient that has a charge of three. และถ้ามีถ้ามีกระแสไฟฟ้าประจุไฟฟ้า3อย่างมันก็จะยากขึ้นไปอีกนะในการดึงธาตุอาหารของพืชนะครับ And if it has too much of a charge, then the plant will not be able to take it out of the soil. It's going to have too strong of a bond with something else. ในธาตุอาหารตรงนั้นมีประจุไฟฟ้าเยอะเกินนะครับมีมากเกินไปนะครับมันก็จะลำบากสำหรับพืชนะครับที่จะต้องดูดสารธาตุอาหารตรงนั้นออกมาใช้ในดินนะครับ So how do we change the charge of an ion? ดังนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนประจุไฟฟ้าของไอออนได้ยังไงเพื่อที่พืชมันจะได้ดึงออกมาใช้ง่ายๆนะครับ pH. ก็คือหาเพิ่มหรือว่าลด pH นะครับ That's why some nutrients are not available at a low pH and other nutrients are not available at a high pH. ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราถ้าจำกรอบสี่เหลี่ยมเมื่อกี้เข้าไปได้นะครับว่าธาตุอาหารบางชนิดเนี่ยเวลาค่า pH มันต่ำเนี่ยธาตุอาหารชนิดนั้นจะมีในดินน้อยแต่บางชนิดในดินนั้นถ้ามีค่า pH สูงธาตุอาหารบางชนิดมันก็จะสูงนะครับ So let's say your plant has an iron deficiency. สมมติว่าถ้าพืชนะครับของเรามีธาตุดินที่พอเพียงธาตุอาหารที่พอเพียงนะครับ If your soil is very alkaline แต่ว่าถ้าดินเราเป็นด่างนะครับเป็นด่างมาก and you add more iron, แล้วก็เราก็เพิ่มไอออนลงไปนะครับ then the soil is going to hold that iron tight and the plant can't take it up. เราเติมสารไอออนเข้าไปดินมันก็จะกักเก็บไอออนที่เราเติมเยอะลงไปนะครับไว้ในดินแน่นนะครับแล้วมันจะทำให้พืชไม่สามารถที่จะดึงไอออนตัวนั้นออกไปใช้ได้นะครับ But if we can change the pH, then it's going to hold that iron more loosely and the plant will be able to take it from the soil. แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนค่า pH ของดินนะครับทำให้ค่า pH มันน้อยขึ้นหรือมันลดลงนะครับดินมันก็จะปล่อยเหมือนกับว่ามันก็จะปล่อยไอออนตัวนั้นให้มันหลวมขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็พืชสามารถที่จะดึงไอออนตัวนั้นมาใช้ได้นะครับ Okay, so where do our nutrients come from? ธาตุอาหารนะครับมาจากไหนธาตุอาหารในดินนะครับ So naturally, it comes from organic matter. จริงๆแล้วธาตุอาหารในดินมันก็เกิดมาจากสิ่งมีชีวิตนะครับ And it comes from minerals in the soil, like rocks and soil itself. มาจากธาตุแร่ธาตุต่างๆนะครับในดินเช่นหินอะไรพวกนี้นะครับ As these things degrade, as they break apart, become very small, then it breaks, like I was saying, that piece of paper into individual compounds, and then those can break into atoms, and then those can become available. So organic matter, minerals break down in the soil, and then they become available in the soil water. ก็เมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะครับถูกทำลายแล้วว่าแตกสลายไปนะครับแร่ธาตุพวกนี้แตกสลายไปนะครับมันก็จะถูกน้ำนะครับซัดพานะครับเข้าไปในเนื้อดินนะครับมันก็เลยกลายเป็นธาตุอาหารที่อยู่ในดินที่ถูกกักเก็บอยู่ไว้ในดินนะครับ Okay, so there are two things that will hold nutrients in the soil so that they will become available to plants. ในดินนะครับมันจะมีอยู่สองสิ่งนะครับที่เก็บ
ธาตุอาหารไว้ในดินนะครับเพื่อที่พืชจะได้เอาไปใช้ได้นะครับเป็นตัวเก็บธาตุอาหารเลยนะครับ Humus, which comes from organic matter. คำแรกเราเคยว่าจะได้ยินภาษาว่าใช้เป็นภาษาไทยว่า humus นะครับเป็นสิ่งที่ย่อยสลายแล้วนะครับของซากพืชซากสัตว์นะครับเวลามันย่อยสลายจนสุดแล้วมันจะกลายเป็นเราเรียกว่า humus นะครับ And certain clays. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออนุภาคดินเหนียวนะครับอนุภาคดินเหนียว Okay, so this is going to help us bring everything together. Okay? ชาร์ตตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นการสรุปทั้งหมดที่เราเรียนมาเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับไอออนเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับ This is a single root hair, very small root hair of your plant. สีเหลืองตรงนี้นะครับจะเป็นรากเขาเรียกว่ารากแก้วหรือว่ารากอะไรเล็กๆของพืชนะครับเป็นรากอันเดียวนะครับ This is a particle of humus. แล้วก็สีเขียวอันนั้นจะเป็นอนุภาคของฮิวมัสนะครับฮิวมัสที่ย่อยสลายจากซากพืชซากสัตว์นะครับ These are clay particles. แล้วก็ข้างล่างที่เป็นเหลี่ยมๆแล้วก็เป็นอนุภาคของดินเหนียวเนาะซึ่งอนุภาคดินเหนียวที่เราบอกว่ามันจะมีดินชั้นๆนะครับ You remember when we talked about soil texture, I said the shape of clays are like plates stacked เรา together. กลับไปที่ครั้งแรกหรือว่าครั้งที่2จำไม่ได้ถ้าตอนที่อาจารย์เขาอธิบายว่ารูปร่างของอนุภาคดินเหนียวนั้นจะเป็นแผ่นแล้วก็วางกันเป็นชั้นๆนะครับพับกันเป็นแผ่นๆเป็น Okay. Now, what's important to know is that humus particles and clay particles have an electric charge. ก็คือสิ่งสำคัญที่เราควรจำมันก็คือในอนุภาคของฮิวมัสกับอนุภาคของดินเหนียวเนี่ยมันจะมีประจุไฟฟ้าอยู่นะครับมีประจุไฟฟ้าอยู่ And they have a negative particle charge. แล้วก็ประจุไฟฟ้าจะเป็นประจุลบนะครับ There are some special clays in tropical environments that have a positive charge. แต่ว่าในภูมิภาคที่อากาศร้อนบางที่นะครับมันอาจจะมีอนุภาคดินเหนียวบางชนิดที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกนะครับแต่ว่ามีน้อยมากส่วนมากจะเป็นประจุลบนะครับ But most soils have the clays have a negative charge. ใช่ครับก็คือดินอนุภาคดินเหนียวส่วนมากจะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบนะครับ Okay? Silt and sand are too big to have an electric charge. สำหรับอนุภาคทรายกับอนุภาคทรายแป้งเนี่ยคือขนาดรูปร่างของมันจะใหญ่เกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีประจุไฟฟ้านะครับ Okay? So what happens is ions in the soil that have an electric charge are going to attach themselves to clays and to organic matter. ก็คือหลักการก็คือไอออนนะครับที่อยู่ในดินนะครับซึ่งมีประจุไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมันก็จะดึงดูดประจุไฟฟ้าจากที่มาจากไอออนที่มาจากอนุภาคสองอันนั้นนะครับมันก็จะมาดึงดูดกันนะครับ Now, what do you notice about the root hair? ที่สีเหลืองที่เป็นรากนะครับรากแก้วนะครับเราสังเกตเห็นอะไรบ้าง What's around the root hair? ในรอบๆรากสีเหลืองมันมีอะไรครับ Lots of positive charge. Hydrogen. That's right. We've got hydrogen cations all around this root hair. ตรงนั้นเรากลับไปดูเมื่อกี้นะครับเราจะมีแคไนออนกับไฮโดรเจนนะครับ Okay? The plant is producing these hydrogen cations and releasing them through the root hair into the soil. พืชนะครับพืชแต่ละชนิดจะผลิตแคไนออนของไฮโดรเจนนะครับออกมานะครับแล้วก็จะปล่อยแคไนออนของไฮโดรเจนผ่านทางรากนะครับแล้วก็จะปล่อยออกไปทางผิวดินนะครับ Okay. So I'm in this soil, I'm going to have what you don't see here is a lot of free cations and anions in the soil. จริงๆแล้วในพื้นที่สีขาวๆที่ไม่อยู่ในรูปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้มันจะเป็นดินเนาะในพื้นที่สีขาวๆมันก็จะมีแคไนออนกับแอนไนออนอีกเยอะแยะนะครับกระจายไปนะครับในพื้นที่ตรงนั้น What are they doing? พวกนั้นมันทำอะไรครับแคไนออนกับแอนไนออนที่กระจายไปทั่วดินตรงนั้น Mingle, 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 mingle. They're just mingling around. You remember the game?
and then I call out a number and they come together. มันก็จะจริงๆแล้วมันก็เหมือนเราเล่นเกมเมื่อกี้นะครับไอ้แคทไอออนกับไอออนเมื่อกี้มันก็จะกระจายไปในพื้นที่สีขาวนะครับ Now, ทั่วไปนะครับ here's the picture I want you to have in your mind. Okay? ตอนนี้ให้เราจินตนาการภาพที่อาจารย์จะบอกนะครับ When I said 4, เราเล่นเกมเมื่อกี้เมื่ออาจารย์บอกว่าเลข4 and you guys come together in a group, เรา4คนมาด้วยกันใช่ไหมจับกลุ่มกัน4คน one group counts 1, 2, 3, 4, 5. บางกลุ่มก็จะมี5คน Another group counts 1, 2, 3. บางกลุ่มมันจะมี3คน And what happens? เกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้น Very quickly, one person goes, บางคนก็จะย้ายกลุ่มหนึ่ง3คนกลุ่มหนึ่ง5คนเพื่อทำให้มันเป็น4คนมีคนหนึ่งจาก5คนก็มูฟไปที่กลุ่มเล็ก do you remember that? จำได้ไหมเล่นเกมเมื่อกี้ Okay, now do you remember that I said every atom wants to have 8 electrons in the outside? ก็ถ้าเกิดกลับไปที่นี่เมื่อกี้นะครับว่าอะตอมเนี่ย1ตัวเนี่ยอย่างน้อยข้างนอกมันต้องมีอิเล็กตรอนอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับ So there's also this exchange happening. ซึ่งมันก็สามารถ Okay, แปลงคือดึงกันไปดึงกันมาได้ตลอดเวลานะครับ every time an ion detaches from the clay or detaches from the organic matter, another ion is going to take its place. ก็คือพื้นที่สีขาวเมื่อกี้มันจะมีไอออนอยู่แล้วใช่ไหมกระจายไปคือเมื่อไอออนตัวใดถูกดึงมันมีเยอะมากมายอยู่แล้วแหละเมื่อตัวใดตัวหนึ่งถูกดึงไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของอนุภาคดินหรือว่าฮิวมัสดึงไปมันก็จะมีตัวอื่นเข้ามาแทนที่ตัวนั้นตลอดเวลา So why is the root giving off hydrogen ions? ทำไมรากของพืชเนี่ยถึงปล่อยไฮโดรเจนไอออนครับ What does the root want? พืชต้องการอะไรรากพืชจริงๆต้องการอะไร It wants nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, sulfur, calcium. พืชจริงๆแล้วเนี่ยรากของพืชต้องการธาตุอาหาร16ชนิดที่เราบอกไปเมื่อกี้เนาะ So the plant needs this calcium. พืชต้องการแคลเซียม So this root here is going to give off, see how the calcium has 2 pluses? It's a 2 plus charge. ถ้าดูที่อนุภาคดินเหนียวนะครับมันจะมีแคลเซียมนะครับอยู่แล้ว So it's going to give off 2 hydrogens. ดังนั้นเนี่ยก็คือเพราะว่าแคลเซียมที่อนุภาคดินเหนียวมันจะมีบวก2อันข้างบนใช่ไหม Because it wants those hydrogens to take the place of that calcium so it can take up the calcium. เพื่อที่รากของพืชจะเอาแคลเซียมจากอนุภาคดินเหนียวมาได้เนี่ยรากพืชเขาต้องปล่อยไฮโดรเจนที่เขาเป็นบวกอันเดียวเนี่ย2อัน It's going to give off a hydrogen and hope that it gets a potassium. ก็คือปล่อยไฮโดรเจนจากรากเข้าไปแล้วเพื่อที่จะดึงธาตุจากอนุภาคดินเหนียวเข้ามานะครับ It's going to give off hydrogen and hope that it gets this ammonium. ด้วยการที่อนุภาคของฮิวมัสกับอนุภาคของดินเหนียวเนี่ยมันเป็นอนุภาคที่กักเก็บธาตุอาหารอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนธาตุนะครับ ซึ่งรากของพืชจะปล่อยไฮโดรเจนออกไป เพื่อที่จะดึงธาตุอาหารจากไอ้2ตัวนั้นเข้ามานะครับ Okay, so it's this constant exchange, and that's how the plant gets the nutrients that it needs. อันนี้ก็คือหลักการทางเคมีเนาะที่อธิบายว่าพืชเนี่ยเขาดึงธาตุอาหารเข้ามาได้ยังไงนะครับโดยการแลกเปลี่ยนเอาธาตุเหล่านี้นะครับ Okay, much of soil fertility and how we manage soil fertility has to do with manipulating the soil parameters so that it can take up the nutrients in the form that it needs. ดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญนะครับในเรื่องของความถ้าเราพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินกับปรับปรุงคุณภาพของดินนะเราต้องเข้าใจเรื่องของดินในหลายๆด้านด้วยนะครับเพื่อที่ปรับเปลี่ยนมันนะครับเพื่อทำให้แน่ใจว่าธาตุอาหารทั้งหมดที่อยู่ในดินนั้นน่ะพืช
สามารถเอาไปใช้ได้ก็คือมันมีรูปแบบที่พืชสามารถเอาไปใช้ได้ Okay, so why is this important? ทำไมมันถึงมีความสำคัญครับทำไมเราต้องเข้าใจทำไมเราต้องให้ธาตุอาหารที่อยู่ในรูปแบบที่พืชสามารถเอาไปใช้ได้ If I'm missing a nutrient, I have to give the soil that nutrient. เพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าธาตุอาหารตัวไหนที่ดินเราขาดไปเราสามารถเสริมเข้าไปได้เนาะ If that nutrient is locked away, it's not available, I have to change the pH to encourage this exchange. ถ้าเราตรวจแล้วดินเราเนี่ยมีธาตุตรงนั้นแหละแต่ว่าธาตุตรงนั้นเนี่ยพืชไม่สามารถที่จะดึงเอาไปใช้ได้เราก็ต้องเปลี่ยนค่า pH ของดินของเรานะเพื่อที่จะให้มันสะดวกสำหรับดินที่จะได้ปล่อยธาตุอาหารนั้นออกมานะครับ Okay, I'll mention one other thing. When I add compost, I'm adding organic matter, ดั right? งนั้นเนี่ยในดินเมื่อเราเติมปุ๋ยหมักใส่ปุ๋ยหมักเข้าไปนะมันเป็นการที่เราใส่อินทรีย์วัตถุเข้าไปนะครับ So notice that organic matter, it's all those surfaces are surrounded with nutrients. ก็คือในอินทรีย์วัตถุนะครับอินทรีย์วัตถุนี้มันจะมีธาตุอาหารต่างๆอยู่แล้วนะ So I'm adding nutrients to the soil. ก็คือว่าเราเติมอินทรีย์วัตถุลงไปในดินก็เหมือนกับเราเติมธาตุอาหารลงไปในดินนะครับ But I'm also doing something else. แต่ว่านอกจากเติมธาตุอาหารแล้วเวลาเราเติมอินทรีย์วัตถุลงไปในดินน่ะมีการทำอีกอย่างหนึงก็คือ Even after that plant takes some nutrients from that organic matter, what I'm leaving in the soil is a capacity for that soil to hold nutrients. ก็คือเวลาเราเติมอินทรีย์วัตถุนะครับปุ๋ยหมักอะไรลงไปในดินเนี่ยนอกจากว่าพืชเนี่ยมันจะดึงธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในอินทรีย์วัตถุไปใช้แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อินทรีย์วัตถุนะครับมีประโยชน์ต่อดินก็คือมันเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพของดินในการดูดซับเก็บน้ำนะครับในดิน So you see that this picture is explaining cation exchange. รูปภาพนี้นะครับเป็นการอธิบายเกี่ยวกับแคทไอออนนะครับการแลกเปลี่ยนแคทไอออนเนาะ You will often see when you read about soil nutrition and soil fertility, this CEC. เมื่อเราอ่านหนังสือหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับการดูแลดินหรือว่าการพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับเราจะเจอไอ้ตัวนี้บ่อยนะครับแคทไอออนนะครับ CEC, ตรงนี้ด้วย CEC นะครับ it's the cation exchange capacity. CEC ก็คือ cation exchange capacity ก็คือว่าประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนประจุบวกนะครับในดินนะครับ Okay, what gives my soil the capacity for more cation exchange? Or said another way, what gives my soil the capacity to hold on to nutrients, to store nutrients? ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าอะไรที่มันทำให้ดินของเราเนี่ยสามารถกักเก็บธาตุอาหารหลักต่างๆธาตุอาหารต่างๆไว้ในดินได้นะครับ There's two things that store cations. มีอยู่สองอย่างนะครับที่สามารถกักเก็บแคทไอออนได้ในดิน Humus Humus and clay. and clay. ใช่ก็คือสองอย่างนี้นะครับ Okay, ที่ so เป็นแหล่งเก็บธาตุอาหารในดิน we've talked about soil texture. เราคุยเรื่องเกี่ยวกับเนื้อดินไปแล้วนะครับ Can I change my soil texture? เราสามารถเปลี่ยนเนื้อดินได้ไหมครับเนื้อmuscle tissue Can't change my soil texture. ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับ It would not be economic. Like I can't pay enough money to really change it, to bring เรา in จะมี enough เป็นไปได้ clay ครับ to change it. เนื้อดินนะครับ What I can do to increase my CEC is adding organic matter. แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราเพิ่มค่าแลกเปลี่ยนแคทไอออนตรงนี้นะครับโดยการเพิ่มปุ๋ยหมักหรือว่าอินทรีย์วัตถุลงไปในดินนะครับ So I can change my CEC somewhat. ก็คือสามารถเปลี่ยน CEC ได้บ้างนะครับ But as a farmer, if I know my soil's CEC, then I can manage things differently. ในฐานะที่เป็นเกษตรกรนะครับถ้าเกิดเรารู้วิธีการ Let's จัด see. การเกี่ยวกับ CEC ตรงนี้ของเรานะครับคือ Okay. การแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าหรือว่าการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารตรงนี้นะครับ
So, think about CEC as being the size of a cup. ถ้าเราเปรียบเทียบเป็นว่า CEC นั้นเป็นขนาดของแก้ว2 ใบนี้นะครับ I wish I had a smaller cup, but a small cup or a big cup. ก็คือแก้วเล็กกับแก้วใหญ่เนาะ A little, like less CEC or more CEC. ก็คือแก้วเล็กคือจะเป็นแก้วที่มี CEC น้อยกว่าแล้วก็แก้วใหญ่คือแก้วที่มี CEC เยอะกว่านะครับ Okay? Let's say that every day I want to drink 1 pot of coffee. ก็คือทุกวันจะดื่มกาแฟ1 กานะครับกา1 ใบ What happens if I pour a whole pot of coffee into my cup? จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดเราเทกาแฟในกาทั้งกาเลยนะครับลงไปในแก้วเล็ก I'm ใช่ครับจะล้น I'm going to make a big mess. ใช่ I'll make a big mess, right? So I add coffee, drink coffee, add coffee, drink coffee, add coffee, drink coffee, right? มันก็คือถ้าแน่นอนครับว่าเติมทีเดียวมันก็จะล้นมันก็จะเปลืองกาแฟแต่ว่าถ้าเกิดจะกินกาเพราะว่าทุกวันกิน1 กาอยู่แล้วคือต้องหลายรอบเนาะเติมกินแล้วก็เติมกิน If I have a bigger cup, แต่ว่าถ้ามีแก้วใหญ่ขึ้นอย่างนี้ I can add more at one time, อาจจะการหนึ่งก็อาจจะใส่แค่รอบเดียว and I can add less times. แล้วก็ไม่ต้องไปเติมหลายรอบเนาะ Okay? If I have a very sandy soil with very low CEC, then I have to add my nutrition more often and in smaller amounts. แต่ถ้าเกิดว่าเรามีดินที่เป็นดินทรายนะครับมันมีทรายเยอะอย่างเงี้ยเวลาเราจะเพิ่ม CEC ลงไปเราต้องเพิ่มเยอะนะครับหลายรอบ If I have high CEC, I can add more nutrients at one time and add less frequently. แต่ว่าถ้ามี CEC อยู่แล้วในดินทรายที่เรามีนะคือเราก็อาจจะเติมแค่รอบเดียวแต่ไม่ต้องเติมไปมันมีอยู่แล้วนะครับ Okay. So, let's say I have my soil. Think about your favorite field on the Echo Farm. ให้คิดกับในสวนในมุมไหนของเราที่เป็นมุมโปรดของเรานะครับในสวน Okay? Which nutrient is the most limiting in your favorite field? ในสวนของเราที่เราทำมาในจุดที่เราชอบที่สุดในฟาร์มเนี่ยเราคิดว่าธาตุอาหารตัวไหนที่ขาด Anyone? ในสวนเราที่เราชอบทำมาทุกวันเนี่ยเราคิดว่าไอ้จุดนั้นน่ะไอ้ดินแถวนั้นน่ะขาดธาตุอาหารตัวไหนใครพอจะตอบได้ไหมโบรอนพี่ชายบอกโบรอนขาด How do you know? รู้ได้ยังไงครับว่าขาดโบรอนค สั รับ งเกตที่พืชให้ความหวานอะไร ก็คือพืชมันไม่หวานก็จะเป็นเหลือง แล้วก็ความหวานไม่เกิน know from the taste of the product because it's less sweet and also the color of the plant also Okay. give us some symptoms that Okay. So assume that's so you assume that, but are you sure? You know for sure? มั่นใจไหมเลยว่าแค่คิดว่าเฉย ก็แค่คิดแล้วก็ใบเคยอ่านครั้งหนึ่งใบมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์อย่างชื่อบางตัว ๆเพราะว่ามันขาดโบรอน How about this soil? ถ้าเกี่ยวกับดินอันนี้ล่ะที่ว่า What do you think, Patrick? It's dark brown. Looks sandy. Smells like a Ziploc bag. That looks like other people. Anyone want to guess which nutrients are low? ใครพอจะเดาได้ไหมว่าในดินตัวเนี้ยขาดธาตุอาหารอะไร Okay. Let's say a prophetic So, what is my point? There's only one way to know what nutrients are deficient or sufficient or excessive.
คำถามของอาจารย์ก็จะเชื่อมไปที่ข้อนี้นะว่ามันมีอยู่วิธีเดียวนะครับที่เราจะรู้ได้ว่าดินหรือว่าพืชของเราเนี่ยขาดธาตุตัวไหนนะครับ We have to test it. เราต้องทำการทดสอบครับต้องทดสอบ Okay. ในห้องแลบ Testing is a critical tool for a farmer. แต่ว่าการทดสอบเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะไม่ค่อยสะดวกสำหรับเกษตรกรเนาะ Okay, so the rest of our time we're just going to talk about like if we have this knowledge about soil chemistry and soil nutrients and soil fertility, how do we use it? ต่อไปนะเราจะมาคุยแล้วว่าตอนนี้เรามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไปใช้ในงานของเราได้ยังไง So we have to combine the principles that we know with data to be able to make good decisions. ดังนั้นเนี่ยเราต้องรวมเอาองค์ความรู้พื้นฐานที่เราได้กับข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วในฟิลนะครับเอามารวมกันเพื่อที่เราจะตัดสินใจอะไรที่มันมีประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของการดี So something all of you in this room will probably be a part of at some time or another is taking soil samples or helping others know how to take soil samples. ก็คือมีบางสิ่งบางอย่างแล้วที่เราในห้องนี้อาจจะมีส่วนร่วมนะครับหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราทำมาแล้วอย่างเช่นการเก็บตัวอย่างดินนะครับ So on Wednesday, I went with Brett and we took some soil samples. ก็วันพุธที่แล้วนะครับอาจารย์เลนดอนออกไปกับแบรดนะครับแล้วก็ได้ไปเก็บตัวอย่างดิน Okay. So in just a minute, we're going to go outside and we're going to take a soil sample and talk about how do you take a soil sample. เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะออกไปที่ฟิลด์นะครับที่สวนเราจะไปเก็บตัวอย่างดินนะครับอาจารย์เลนดอนเขาจะแนะนำว่าวิธีการเก็บตัวอย่างดินนะครับเราทำกันยังไงนะครับ Okay, so imagine or just think about your field. It has so much soil spread out over the whole area. เพราะว่าในสวนของเรานะครับดินนี่มันจะมีคือทั้งสวนมันจะเป็นดินหมดเลยเนาะมันจะกว้างมันบางคนมี10ไร่อย่างเงี้ยครับมันจะเก็บตัวอย่างยังไงเนาะ And we know there's some differences in the nutrients that are in one part of the field than what's in a different part of the field. แต่ว่าในพื้นที่ของเราในฟาร์มของเราเราก็ย่อมจะรู้อยู่แล้วว่าแต่ละจุดเนี่ยธาตุอาหารมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละธาตุจุดนี้อาจจะมีธาตุตรงนี้เยอะจุดนี้อาจจะมีธาตุขาดธาตุตรงนี้นะครับ There's some differences between the pH in one corner of the field and another corner of the field. แล้วก็ค่า pH ด้วยนะครับค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยครับ There แต่ละมุมแต่ละที่จุดของสวนเราเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะดินเนาะ There's some differences between the percent of organic matter in the middle of the field and on the edge of the field. บางทีกลางสวนกับมุมสวนในเรื่องของจำนวนของอินทรีย์วัตถุอาจจะไม่เท่ากันด้วย So when we take a soil sample, we want whatever is in our bag as much as possible to represent the whole field, not just one point on the field. ดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปเก็บตัวอย่างดินในสวนเรานะครับตัวอย่างดินในที่เราได้ในถุงเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของสวนทั้งสวนนะครับไม่ใช่แค่จุดเดียวนะครับ Okay? So the worst thing I can do or the worst thing you could do if I said, let's test your field, is you take a shovel to the field and you scoop up some soil and you put it in a bag. ก็คือตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปเก็บตัวอย่างดินเพื่อเอาไปทดสอบเราเข้าไปในสวนเราขุดดินออกมาจุดหนึ่งแล้วก็ใส่ในซองแล้วก็เอามาให้อาจารย์ That happens more often than should happen. จริงๆนะเวลาเราพูดถึงการไปเก็บตัวอย่างดินเนี่ยส่วนมากคนเขาจะทำกันอย่างนี้ ซึ่งมันเป็นวิธีการที่ถือว่าไม่ถูกต้องหรือเกิดขึ้นบ่อยจริงๆเราไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะว่าเราไปเก็บดินตัวอย่างแล้วก็เก็บที่เดียวนะครับ So what we want to do is take what we call a subsample from different parts of that field. We want to mix it together. ดังนั้นเนี่ยก็คือเก็บตัวอย่างดีการเก็บตัวอย่างที่ดีนะครับก็คือเราก็จะไปเก็บมาจากแต่ละจุดนะครับในบริเวณพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็เอามารวมกันนะครับ
So let's say we have a really big field and we can use two different sampling schemes to try to take the subsamples. ก็คือตัวอย่างนะครับเรามีพื้นที่กว้างมากนะครับเราก็จะแบ่งเป็นสองด้านนะครับเพื่อที่เราจะไปเก็บตัวอย่างกับดินนะครับ Okay, what do you notice about these two different ways we could take a sample? ถ้าเราดูตัวอย่างสองอย่างนี้คือเราสังเกตความต่างยังไงครับว่ามันต่างกันยังไงสองวิธีการนี้ Which one would you want to use? อันไหนซ้ายหรือว่าขวาที่เราอยากจะใช้วิธีการไหนที่เราเอาไปใช้ในการเก็บตัวอย่างดินซ้ายก็คืออันนี้เนาะดูเลย The right-hand one is more labor-intensive but more representative. Yes. Say it again, real loud. The right side is more labor-intensive but more representative. ด้านขวาถ้าทำจริงๆก็ต้องทำงานเยอะหน่อยนะจริงๆต้องทำงานหนักหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องทำอะไรอยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงการเป็นตัวแทนของดินเนี่ยมันจะสามารถเอามาเป็นตัวอย่างตัวแทนของส่วนเราได้เยอะกว่า Okay. แต่ว่าต้องทำหลายรอบต้องทำงานหนักขึ้นเนาะ So the more subsamples you take, the more it is going to represent your field. ก็คือดังนั้นน่ะถ้าเกิดเราเก็บตัวอย่างเยอะแค่ไหนความแม่นยำในการดินของเรามันก็จะแม่นยำมากขึ้นนะครับยิ่งเก็บเยอะยิ่งดีครับ But are we going to take 2,000 subsamples from one field, or is that too much? แต่ว่าเราคงต้องไปเก็บประมาณ 2,000 ตัวอย่างในส่วนเรานะครับ So there is a trade-off. มันจะมีค่าเฉลี่ยอยู่เนาะ So 3 subsamples is way better than only taking 1 subsample or 1 sample. 3หมายถึงว่าเราไปเก็บตัวอย่างจุดย่อยอยู่3จุดเนี่ยดีกว่าที่เราไปเก็บแค่จุดเดียวนะครับ And 10 is better than 3. 10 จุดก็ย่อมดีกว่า3จุดด้วยนะครับ But probably the difference between 10 and 30 is small. แต่ว่าความแตกต่างกันก็ว่า10กับ30มันก็จะความแตกต่างมันจะมีน้อยนะครับ So we have to find the right balance. ดังนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีการที่มันสมดุลนะว่าเราต้องหาเท่าไหร่เนาะกี่จุดเนาะ There's no right answer. มันจะไม่มีคำตอบที่ถูกต้องหรือว่าคำตอบที่ผิดนะครับว่าต้องหากี่จุดนะ So let's just talk about a little bit the size of a field and how you might think about how many samples I'm going to take. เดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับมันดูกันว่าพื้นที่ของเราแล้วก็มีจุดไหนบ้างที่เราควรจะเก็บนะครับตัวอย่างนะครับ I would say if you have one plot, or say one, what we call a management unit, a unit that I'm not going to change a management strategy because it's too small. It doesn't make economic sense. So whatever area I'm going to manage all the same is what I would call one management unit. I would take at least 5 subsamples. เวลาที่เราไปเก็บตัวอย่างนะครับเราจะแบ่งเป็นแปลงก็ได้นะครับหรือว่าเป็นหน่วยก็ได้นะครับก็คืออย่างน้อยคือในหน่วยหรือว่าในแปลงที่เราเซตอัพเนี่ยเราต้องเก็บอย่างน้อย5จุด5ตัวอย่างนะครับ So let's say it's a square. I might take 5 subsamples like this. ก็คือเราไปปุ๊บเราตั้งพลอตไว้แปลงไว้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็อาจจะตัวอย่างในรูปกรอบสี่เหลี่ยมที่เราแปลงที่เราเซตไว้ก็สัก5ตัวอย่างนะครับ Okay, let's say I have a very big farm and I'm growing wheat here and I'm growing fruit trees at the top. แต่ถ้าเป็นแบบฟาร์มสวนกว้างๆใหญ่ๆอย่างนี้นะครับอาจจะมีแล้วก็ปลูกพืชที่ลักษณะที่ต่างกันข้างบนจะเป็นผลไม้ข้างล่างจะเป็นพืชผักอะไรพวกนี้นะครับ Okay, and this yellow shows where I have some deficiencies in my crop. แล้วก็สีเหลืองก็คือเป็นบริเวณที่มีธาตุอาหารพอเพียงอยู่แล้วนะครับ So I would take 3 samples.
ดังนั้นเนี่ยจะเก็บตัวอย่างอยู่3จุดนะครับ But I'm going to take many subsamples and mix them together. แต่ว่าตัวอย่าง3จุดเนี่ยจะมีจุดย่อยๆหลายจุดนะครับที่เราจะเก็บแล้วก็เอาเพื่อมารวมด้วยกันนะครับ So you could see all the places I have a dot. I'm going to sample all of those. I'm going to mix it together. ก็คือจุดดำๆที่อาจารย์เขาจุดไว้ก็คือจะเป็นจุดที่เขาไปเก็บตัวอย่างดินนะครับแล้วเขาจะมารวมด้วยกัน And I'll use my results to manage all of that area the same. ดังนั้นเนี่ยเขาต้องมีวิธีการจัดการที่แบบ Okay. จัดการยังไงนะครับ Then I'm going to especially take some samples of my deficient area and I'm going to use those results to manage that deficient area the same. ก็คือตัวอย่างที่เก็บได้จากจุดที่มีธาตุอาหารพอเพียงก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็มาจัดการแล้วก็เอามาใช้นะครับ Okay. And then I'm going to take all those samples from my fruit trees and I'll manage all of my fruit trees the same. แล้วก็ไปเก็บตัวอย่างดินที่เป็นอยู่ในส่วนที่เขาปลูกต้นไม้ยืนต้นนะครับผลไม้ก็จะมาจัดการ Okay, here's one different sampling scheme. Okay. มีตัวอย่างหนึ่งนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับที่ต่างกัน This was a very large field, let's say maybe like 2,000 rye. สำหรับพื้นที่ที่แบบกว้างเกินเนี่ยอย่าง 2,000 ไร่อย่างเงี้ยนะครับ And ใช้วิธีการนี้ we had never tested the soil before. แล้วก็ไม่เคยเก็บตัวอย่างดินมาทดสอบด้วยนะฮะ So all of these points, we took a sample and then we tested all of those samples separately. There were no subsamples. We just took one sample in each place and then we tested those. ก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือเราจะเก็บตัวอย่างมาแต่ละจุดนะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์เอามาทดสอบแล้วก็ในเรื่องของการจัดการดินก็จัดการเหมือนกันหมดเลย What we found is that all of this soil is a silt loam and all of this soil was a sandy loam. ก็คือที่ได้ตรวจสอบมานะครับข้างบนนี่จะเป็นดินร่วนปนทรายแป้งนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่จะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับ Okay, and we mapped the organic matter. The organic matter looked like this. นี่เป็นสีของอินทรีย์วัตถุที่สามารถทดสอบได้นะครับ And we mapped the pH, and the pH looked like this. It's very alkaline. นี่ก็เป็น pH นะครับค่า pH Okay. ได้ So what we did is because we saw big differences in two parts of the field, we divided that big field into two parts. And every year after that, we took samples here and mixed them together and then managed that part of the field one way. And then we took subsamples here and mixed them all together and took the results and managed that part of the field a different way. หลังจากที่เรามาทดสอบแล้วค้นพบว่าลักษณะเนื้อดินของ2ฝั่งนี่มันไม่เหมือนกันเนาะดินหนึ่งเป็นดินร่วนปนทรายแป้งอีกฝั่งหนึ่งเป็นดินร่วนปนทรายเนี่ยปีถัดไปถ้าจะมาทดสอบแล้วก็จัดการพื้นที่ตรงเนี้ยเขาก็จะแบ่งเป็นสองที่แล้วก็จัดการต่างกันนะครับ Okay, so we're going to, for our field portion, we're going to go out to the field and I'm going to show you how to take one subsample, how you would do that with your tools. เดี๋ยวเราจะออกไปเก็บตัวอย่างกันนะแล้วก็สอนวิธีการเก็บตัวอย่างจากจุดย่อยนะครับ All right, let's answer questions and then we'll take a short break. Was there any sloping elevation difference in this field? Just a little bit. Yeah, the slope of the field. It was pretty flat. I mean, slight variation, but not much. Do you know if the northeast was downhill? This was a long time ago. I think it slopes downhill from the northwest to the southeast. Yeah. Just trying to work out where the high organic matter was and then the texture. Yeah. One interesting thing was before it became one huge field is it was many smaller fields that were put together. Okay, let's take just a few minutes, but we'll just right here meet up and then walk out to the field together.